السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز، ڈاکٹروں کے اہم انکشافات، کئی مریضوں کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ شیخ محمد کی اہم ہدایات جاری، عرب ممالک میں 30 لاکھ کتابوں کی تقسیم کا حکم جاری کر دیا گیا۔ دبئی میں سونے کی قیمت 220 درہم فی گرام سے نیچے آ گئی۔ امارات میں آئی ٹی سی نے مسافر بسوں کو چلانے کے لیے نئے ضابطے کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں مزدوروں کے لیے دوپہر کا وقفہ آج سے نافذ العمل ہے۔ اگلے تعلیمی سال کے لیے اسکول ٹرانسپورٹ رجسٹریشن کا نیا نظام شروع کر دیا گیا۔ یو اے ای کے ٹریول ایجنٹس نے موسم گرما میں زیادہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے چارٹر پروازوں کا منصوبہ بنا لیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز، ڈاکٹروں کے اہم انکشافات، کئی مریضوں کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ انکشاف ملک میں روزانہ کووڈ 19 کے کیسز ایک ہفتے کے اندر دگنے ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ حکام متاثرہ افراد کے ہسپتال میں داخل ہونے کی شرح میں اضافے کو نوٹ کر رہے ہیں۔ زیادہ تر مثبت مریض میں 50 سال سے زائد عمر کے اور درمیانی عمر کے وہ لوگ شامل ہیں جو کسی عارضے میں مبتلا ہیں۔ شیخ محمد کی اہم ہدایات جاری، عرب ممالک میں 30 لاکھ کتابوں کی تقسیم کا حکم جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے حکمران کی جانب سے 30 لاکھ کتابوں کی تقسیم کے حکم کے ساتھ عرب ممالک کے ہزاروں اسکولوں میں داخلہ لینے والے طلباء مستفید ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے منگل کو ٹوئٹر پر یہ اعلان کیا۔ یہ اعلان اس علاقے کی سب سے بڑی لائبریری کا افتتاح کرنے کے ایک دن بعد آیا ہے۔ DH1 بلین کی محمد بن راشد لائبریری، انہوں نے ٹویٹ کیا، لائبریری کے مثبت اثرات سے خطے کو فائدہ پہنچے گا۔ اس نے عرب ریڈنگ چیلنج کا بھی حوالہ دیا جس میں 22 ملین طلبہ حصہ لیں گے۔ چیلنج عرب خواندگی کا اب تک کا سب سے بڑا اقدام ہے جسے شیخ محمد نے شروع کیا تھا۔ دبئی میں سونے کی قیمت 220 درہم فی گرام سے نیچے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی گولڈ اینڈ جیولری گروپ کے اعداد و شمار نے منگل کو 220 درہم کے بند ہونے کے مقابلے میں بدھ کو مارکیٹ کے آغاز کے وقت 219.75 درہم فی گرام پر 24 کے اوپننگ ظاہر کی۔ پیلی دھات کی دیگر اقسام میں سے 22 کے 206.5 درہم فی گرام، 21 کے 197.0 درہم پر اور 18 کے 168.75 درہم پر کھلا۔ سونا راتوں رات کم ہوا کیونکہ امریکی ڈالر کی مضبوطی برقرار رہی اور امریکی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اونڈا کے سینئر مارکیٹ تجزیہ کار جیفری ہیلی نے کہا کہ سونا 0.60% کم ہو کر 1808.50 فی اونس پر بند ہوا۔ عالمی سطح پر US فیڈرل ریزرو کی جانب سے ممکنہ طور پر جارحانہ شرح سود میں اضافے سے قبل بدھ کی صبح قیمتی دھات کی قیمتوں میں قدرے اضافہ ہوا کیونکہ وہ آنے والی کساد بازاری کے بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان افراط زر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق صبح 9:12 بجے تک اسپاٹ گولڈ 0.16% بڑھ کر 8,13,085۔ امارات میں آئی ٹی سی نے مسافر بسوں کو چلانے کے لیے نئے ضابطے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ DMT کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC نے منگل کو نئی سروس کے نفاذ کا اعلان کیا۔ اس ضابطے کا اعلان مسافروں کی حفاظت کی سطح کو بڑھانے اور کرائے کی بسوں، نجی طور پر کرائے پر لی جانے والی بسوں، ٹورسٹ بسوں اور پبلک بسوں پر مسافروں کی نقل و حمل کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ اس شعبے میں کام کرنے والے تمام اداروں کی ذمہ داریوں اور فرائض کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ ایک محفوظ اور پائیدار ٹرانسپورٹ ماحول قائم کرنے کے لیے ITC کی طرف سے کی جانے والی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد اپنی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا اور اس کے مختلف پہلوؤں میں مقامی ترقی کی حمایت کرنا ہے۔
एसटीएल प्लेटफॉर्म एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और एक मरकजी डेटा बेस से मुंसलिक है जो गाड़ियों के मकाम को जानने की इजाज़त देता है। ये मुतल्लिका हुक्काम को गाड़ियों की नक्ल हरकत को ट्रैक करने और हकीकी वक्त में मकामात की वजाहत करने के काबिल बनाता है। ये ऑपरेशंस को हमवार करता है और ड्राइवरों की ट्रैफिक कवानीन की तामील पर नज़र रखता है। प्लेटफॉर्म उन्हें गाड़ियों की नक्ल हरकत के डेटा का तज्जिया करने और इसे मनसूबाबंदी के अमल और फैसला साजी में इस्तेमाल करने के साथ साथ ऑपरेटर्स और ड्राइवरों दोनों के लिए कारकर्दगी के इशारे निकालने की भी इजाज़त देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मजदूरों के लिए दोपहर का वक्फा आज से नाफिजुल अमल है। तफसीलात के मुताबिक दोपहर का वक्फा जो कि तामीराती मकामात पर मजदूरों को दोपहर के औकात में काम करने से रोकता है, कल 15 जून से 12:30 तक होगा, जो कि 15 सितंबर 2022 तक नाफिजुल अमल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमर्टाइजेशन पेशावराना सेहत और हिफाजत के लिए वजारत की मुसलसल वाबस्तगी के मुताबिक मुसलसल 18वें साल दोपहर के वक्फे को नाफिज कर रही है, जिसका मकसद मजदूरों के लिए काम करने का एक महफूज माहौल फराहम करना है। वजारत को 60059000 पर अपने कॉल सेंटर के जरिए कायदे की किसी भी खिलाफ वर्जी के बारे में कम्युनिटी मेंबरान से रिपोर्ट्स भी मौसूल होती हैं, जो पीर से हफ्ता 8 बजे से 2 बजे तक कई ज़बानों में काम करती हैं। इसके अलावा वजारत के जरिए रिपोर्ट्स वसूल करती हैं। कुछ पेशों और मुलाजमतों को तकनीकी वजूहात की बिना पर दोपहर के वक्फे से मुस्तस्ना करार दिया गया है, जिसके लिए काम को बिला तातुल जारी रखने की जरूरत होती है। इनमें प्रोजेक्ट के काम जैसे एस्फॉल्ट का मुरक्कब फैलाना या कंक्रीट डालना या खतरे, मरम्मत, नुकसान, खराबी या हादसाती हंगामी नुकसानात से बचने के लिए जरूरी काम बशमूल पानी की फराहमी की लाइनों, सीवरेज लाइनों, बिजली की लाइनों या रुकावटों की मरम्मत का काम शामिल है। इसमें वो काम शामिल नहीं हैं जिनके निफाज के लिए किसी मुस्तनद सरकारी एजेंसी से इजाजतनामा दरकार होता है, क्योंकि इनके ट्रैफिक और खिदमात के बहाव पर असर पड़ता है, जैसे कि बिजली और टेलीकॉम लाइनें काटना वगैरह। अगले तालीमी साल के लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन का नया निज़ाम शुरू कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पब्लिक स्कूल के तलबा अब किसी भी वक्त और किसी भी मकाम से नई शुरू की गई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। मंगल को एमरेट्स ट्रांसपोर्ट ET ने अगले तालीमी साल 2022 और 23 के लिए सरकारी स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए तलबा के इंदराज और रजिस्ट्रेशन के लिए निज़ाम के आगाज का ऐलान किया। UAE के ट्रैवल एजेंट्स ने मौसम गर्मा में ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए चार्टर परवाजों का मंसूबा बना लिया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद ट्रैवल एजेंसियां UAE से हिंदुस्तान के शहरों के लिए मुनासिब कीमतों पर चार्टर परवाजों का मंसूबा बना रही हैं। जुलाई ता अगस्त के स्कूलों की तातीलात के दौरान हिंदुस्तानी मकामात के लिए हवाई किरायों की ऊंची कीमतों को देखते हुए ट्रैवल एजेंसियां मुसाफिरों को केरला सेक्टर के मशहूर मकामात के लिए बजट एयरलाइंस पर 1070 दिरहम तक कम कीमतों पर यकतरफा नशिस्तें फराहम कर रही हैं। इन चार्टर परवाजों की कीमतें मौजूदा मार्केट की कीमतों के मुकाबले में सस्ती हैं। UAE में एयर इंडिया के हुक्काम ने भी ये तस्दीक की कि ये चार्टर 5 जुलाई को काम करेगा। एजेंसी ने कहा कि कीमतों में दीगर अमारात से रासुल कीमत तक बस ट्रांसपोर्ट शामिल है। ट्रैवल एग्रीगेटर स्काई स्कैनर के मुताबिक 1 जुलाई से UAE से कोझिकोड जाने वाली परवाजों के वापसी के किराए 2900 दिरहम से ज्यादा हो गए हैं। 1 जुलाई से कोझिकोड का सबसे सस्ता यकतरफा सफर एयर इंडिया एक्सप्रेस पर है, जहां फिलहाल टिकट की कीमत 1889 दिरहम है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।